السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سیالوی. محترم ناظرین، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی گونج گرج ہے، کل انشاءاللہ بروز اتوار فائنلی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو نہیں چاہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، 2 سے 3 بار انہوں نے ڈیلے کیا، اس بار بھی درخواست دی. اس وجہ سے جو کمپیننگ ہے اس پہ بہت اثر پڑا. ہم اس وقت یہاں موجود ہیں ضلع کیماڑی UC7 کے وائس چیئرمین جناب مفتی محمد ناصر خان صاحب کے پاس. ان سے کمپیننگ کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے، اور جو انتخابات ڈیلے ہو رہے اس کی وجہ کیا تھی، اس کا نقصان کسے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا جو بھی سندھ کی جو حکومت ہے ان کو کیا خدشات تھے جس وجہ سے وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتے تھے. مفتی صاحب، پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ بتائیں جو انتخابات ہے فرسٹ ٹائم ڈیلے ہوئے، وہ بارش کا بہانہ کر کے، سیکنڈ ٹائم سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈیلے کر دیے گئے. اب پھر ان کی کوشش تھی لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، انتخابات ہوں گے 2 دن قبل. تو اس سے جو کمپیننگ ہے اس پر کتنا اثر پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی بات ہے کہ جب پہلی مرتبہ 24 جولائی کو الیکشن تھے تو بڑے منظم طریقے سے سب کی کمپین چل رہی تھی، لیکن جب اچانک 3 دن پہلے انتخابات ملتوی کر دیے گئے اور پھر اگلے ڈیٹ پہ بھی ملتوی کر دیے گئے تو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ تأثر آ گیا کہ اب انہوں نے الیکشن کرانا ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ اعلان کر بھی دیتے تو عام آدمی کو یقین دلانے میں ہمیں بہت مشکل پیش آتا. ہم اگر کسی کے پاس جاتے بھی تو یہی کہتے پتہ نہیں الیکشن ہوں گے بھی نہیں. اس دفعہ کی بھی یہی صورتحال تھی، یہاں تک کہ آج آخری دن بھی انہوں نے سیکیورٹی بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کل انشاءاللہ 15 جنوری کو بروقت الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم مین میڈیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس وقت یہ چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں، مختلف جو رپورٹر ہیں یا جو اینکر ہیں وہ اس بات پر بات کر رہے ہیں، اس ایشو پر کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ کراچی میں سرپرائز کر سکتی ہے. تو آپ ظاہر ہے اپنے ووٹر سے آپ کی بات ہوتی ہے، دیگر علاقے کے مکین ہیں ان سے آپ کی بات ہوتی ہے، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کس حد تک سرپرائز کر سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں. سرپرائز کیا، وہ یقینی بات ہے. تحریک لبیک کا ووٹ بینک اس کراچی شہر میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنے والے اس شہر کی اکثریت ہے، اور وہ اکثریت الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ان سے وابستہ ہے. اس لیے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ بہت اچھی کامیابی انشاءاللہ ملے گی. اصل میں لوگ وسائل کی بنیاد پر چلتے ہیں، ہم بغیر وسائل کے الحمدللہ کمپین بھی چلا رہے، اور آپ کو انشاءاللہ کل نظر آئے گا کہ لبیک انشاءاللہ سب جماعتوں کو مار دے گی، اور انشاءاللہ کراچی کا میئر اللہ کے فضل سے تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا انشاءاللہ. دوسرا مفتی صاحب یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ڈیلے ہوئے انتخابات، اس کے بعد ہم نے دیکھا تحریک لبیک پیپلز پارٹی نے کراچی کے مختلف علاقوں کے جو ٹوٹے پوٹے سڑکیں وغیرہ تھی اس میں تھوڑا بہت کام کروا کے کارپیٹنگ شروع کر دی، اس وجہ سے کہ ووٹ کچھ گین کر سکیں، ووٹ بینک حاصل کر سکیں. تو یہ صرف ان کی اپنی ذاتی سوچ تھی، یہ کیا واقعی ان کا الیکشن تاخیر کرنے کا مقصد یہی تھا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ یقینی بات ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے نا، ہمارے کارکنوں نے یہاں تک کہ جب یہ کچھ گلیاں بھی پکی کر رہے تھے تو مجھے ایک کارکن نے بتایا کہ ہم نے اس کو جو کام کرا رہے تھے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ اس گلی میں سونا بھی لگا دیں نا، تب بھی ہم ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو ہی دیں گے. تو ہمارے ایسے نظریاتی ووٹر ہیں جو نہ گٹر کی وجہ سے بکتے ہیں، نہ کام کی وجہ سے بکتے ہیں، نہ کسی اور وجہ سے. نظریاتی ووٹ ہے، اور انشاءاللہ جب تحریک لبیک پاکستان آئے گی تو ہر شہری کا مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ لوگ تو اللہ معاف کرے اس وقت کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت کام کرنے کا تو کوئی موقع نہیں تھا. جس وقت ان کے لوگ چیئرمین اور کونسلر تھے اس وقت یہ کام کراتے، اس وقت انہوں نے نہیں کیا. یہ تو ایک رشوت دے رہے، سیاسی رشوت جو یقیناً عوام کو قبول نہیں ہے. الحمدللہ عوام تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے الحمدللہ. اور یہ ہے کہ مختلف جس طرح لوگوں سے آپ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم 70-75 سال ہو گئے پاکستان کی سیاست کو، یہی پارٹیاں یہاں پر سیاست کرتی ہیں، انہیں کو ہم لوگ لے کے آتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو اب بھی ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو ہوش کے ناخن نہیں لیتے، روٹی کپڑا مکان پر اور چینج کی بنیاد پر جو اب بھی ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
देखो कुछ लोग उनकी फितरत है मफाद परस्ती, वो हमारे पास भी कुछ ऐसे मफाद परस्त लोग आए जिनको शायद हमसे ये तवक्को थी कि अब इनके सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी ये हमें 2-3 लाख रुपए दे देंगे और फिर हम इन लेके किसी और के पास चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे नोट तकसीम करने का तो कोई सिलसिला नहीं है। तो जो मफाद परस्त होता है वो असल में ना उनका वफादार होता है, ना कि उसको जहाँ से पैसा मिलता है वो वहाँ जाता है, वो अपने इलाके का भी वफादार नहीं होता, अपनी कौम का भी वफादार नहीं होता, वो अपने लोगों के ज़मीरों को बेचते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलती। आखिर में ये मुफ्ती साहब कि अगर ऐसा होता है कि कुछ सीटें आप ले जाते हैं और मेयर 2-3 पार्टियां मिलकर बनाती हैं, तो आप फिर किस पार्टी के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जाएगी और किसी को सपोर्ट करने के लिए? देखिए काशिफ से ये तो बात का फ़ैसला है कि हमारी कितनी सीटें आती है, फिर हमारी कराची काबीना मौजूद है, हमारी मरकज़ी शूरा मौजूद है, अमीर मोहतरम जो फ़ैसला करेंगे वो जिसके साथ चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे। लेकिन ख़ासकर ये जो जमातें इस वक्त मैदान में हैं, इनमें से शायद किसी के साथ भी हम न जा सकें, क्योंकि हम उसके साथ जाएंगे जो कुल आम मैदान में आकर ये कहेंगे कि हम हुजूर की नामूस पर भी पहरा देंगे और ख़त्म नबूवत पर भी पहरा देंगे। बस हम उसके साथ चाहेंगे, हमारी और कोई लालच नहीं है। अगर कोई जमात इस वक्त है इनमें से, तो मेरे ख्याल में तो कोई भी इनमें से ऐसी जमात नहीं है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को देखें, ये गुस्ताख रसूल सलमान तासीर की जमात है। आप तहरीक इंसाफ को देखें तो इन्होंने रमज़ान शरीफ के महीने में ज़ालिमों ने हमारी 40 से ज़्यादा कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया। आप नून लीग को देखें तो उसने नामूसी रिसालत के अजीम सिपाही गाजी मुमताज़ कादरी को शहीद कर दिया। तो अब इनके साथ कैसे हम जा सकते हैं? ये तो फिर हमारे कायदीन का इंशाल्लाह बेहतर फ़ैसला होगा, और वो जो फ़ैसला करेंगे ज़ाहिर सी बात है हम तंजीमी पॉलिसी के पाबंद होंगे और उसी पर चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे दीगर बरादरियाँ भी हैं। लास्ट टाइम में जब आपसे इंटरव्यू किया था तो उस वक्त भी मुख्तलिफ बरादरियाँ आपको सपोर्ट कर रही थी, तो अब गो के 3-4 माह गुजर चुके हैं, तो अब की क्या सूरत हाल है? जो आपके वार्ड काउंसलर वगैरह हैं वो कितने एंगेज हैं अपने वोटर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से ये दोबारा इलेक्शन का ऐलान हुआ है, हम अपने लोगों से हमने ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है, मुसलसल राब्ते में है। हमने एक दफ़ा फिर पूरी यूसी का विज़िट किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया जहाँ तक हमसे मुमकिन हो गया, और अक्सर बिरादरियाँ, वो बिरादरी जिसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो अपने लोगों के ज़मीर को बेचते हैं मफादात के लिए, अक्सर अब ये नज़ीर तनोली है, तनोली बिरादरी है, ये अनीफ भाई है, इनके अपनी बिरादरी है, दीगर लोग हैं, ये सब हमारे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा, इस दफ़ा कुछ आवाम की सपोर्ट ज़्यादा ही मिल रही है। मैं जिस जगह गया हूँ तो लोग कहते हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम तो लब्बैक के साथ थे और लब्बैक के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। आखिर में मुफ्ती साहब कोई पैगाम देना चाहें आप नाजरीन को, या फिर जितने भी जो लोग हैं जो तहरीक लब्बैक को वोट देना चाहते हैं उनके लिए, और जो वोट नहीं देना चाहते उनके लिए? पैगाम तो मेरा यही है कि कल का दिन जो है वो हकीकी तब्दीली का दिन है। अगर कराची वाले ये चाहते हैं कि इस शहर की रौनकें दोबारा बहाल हो, इस शहर की रोशनियाँ दोबारा बहाल हो, तो कराची वालों के लिए ये पैगाम है कि वो कल भरपूर अंदाज में अपने घरों से निकले, मर्द ज़न अपने घरों से निकले, पोलिंग स्टेशनों की तरफ जाएं और क्रेन पर मोड़ लगाकर ये साबित कर दे कि हमने कराची शहर की रौनकें बहाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर तहरीक को मजबूत पोजीशन मिलती है तो आपके सामने होगा कि कराची शहर किस तरह तरक्की करता है इंशाअल्लाह। बस यही अपील है कि क्रेन पर मोड़ लगाएं और लोगों को भी इस बात की तरफ राग़िब करें। अल्लाह करीम हमें कामयाबियाँ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, जब सैलाब का मसला हुआ तो भी हमने देखा बग़ैर किसी वसाइल के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान हो, अंदरून सिंध हो, वहाँ इमदाद पहुँचाई और हर शख्स की इमदाद की। तो जब वसाइल नहीं हैं फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आवाम के मुश्किलात में उसके साथ खड़ी है, तो फिर जब हमारे वोटों की ताकत से जब तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आएगी तो इंशाअल्लाह चाहे वो ख़त्म नबूवत का मसला हो, हुब्बे साहबा अहले बैत का मसला हो, या फिर पाकिस्तान का मसला हो, या गरीबों की गुर्बत का मसला हो, तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। तो इस बार क्रेन को वोट करें, इसलिए वोट करें कि इंशाअल्लाह हम चेंज देखना चाहते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें बेहतर हुक्मरान नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।